Good morning, everyone. This is Shivkumar PV, lecturer, Mechanical Engineering Program, Government Polytechnic Chintamani. I welcome you all for this session on isometric projections. Today, we are going to discuss the aspects regarding isometric view and isometric projections and the simple examples regarding how to draw isometric views, etc. So, this is our table of contents. Introduction to isometric projections, isometric axis, lines, planes, isometric scale and natural scale, isometric view and isometric projection, differences between them, and simple examples to convert orthographic views into isometric views. So let's go to the introduction part. So this isometric drawing, isometric view is a 3D representation of an object or room or building or design on a 2D surface. So here, compared to the orthographic views, where we can see top, front, and side views as shown in this figure, these three figures are combined together and drawn in the form of a single view. That view represents all the three at once. So that is the advantage of that, and it is a 3D representation. So these three views are combined into a single view. So that is called an isometric drawing. Isometric comes from the Greek term which means equal measure. While drawing isometric views, the edges will be foreshortened in same proportion. See, in the isometric view, when we are drawing these views, all the sides they will be shortened in the same proportion so that the final object or final view what we get, it is not distorted. The shape and the dimensions are completely proportional and they are not completely altered. So that is the advantage of this isometric view. In an isometric drawing, the object appears as if it is viewing from one corner. So just in the isometric view, we assume that the object is placed below us and we will look at it from the above. So that's how it looks. So isometric view ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 2D ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳಿರುತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಅವನ್ನ 3D ವ್ಯೂ ಆಗಿ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಲೈನ್ಸು ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರ ಆಕೃತಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆಕೃತಿನೇ ನಾವು ಪಡಿತೀವಿ ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ತ್ರೀ ವ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಫ್ರಂಟ್ ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ top front and side views if you draw its isometric view how do it look see this is how it looks isometric view top front and side views are given if you draw its isometric view so this kind of view will achieve ಸೊ ಈ ನಮಗೆ ಮೂರು ವ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಈ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂ in orthographic projection more principal views are needed to show the details of the object ಸೊ ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಕೃತಿ ಗಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಟೂ ವ್ಯೂಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೂ ವ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಟೂ ವ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗಿವನ್ principal views it is difficult to imagine mentally the shape and size of the actual object ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ವ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ವ್ಯೂ ಅನ್ನ ನಾವು ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್
So before that, just we cannot imagine, without the basic knowledge, any person cannot imagine this is the object that we are looking here. If it is isometric view, easily we can identify the component and we can analyze. ಸೊ ಯಾರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನಾವು ವ್ಯೂಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂ ಅನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ ಏನು ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂ, ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ? ಸೊ if a drawing of a single view of three phases is drawn using actual scale or natural scale of the object, then the view is called isometric view or isometric drawing. ನಾವು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಚಿತ್ರನ ಅದರ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಎಷ್ಟು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಇಫ್ ವಿ ಡ್ರಾ ಯೂಸಿಂಗ್ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಸೇಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಚಿತ್ರನ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ, ಆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ isometric scale in this picture. So in some isometric projection, all the edges of the object which are isometric, which are in isometric axis, are shortened to 0.816 times their actual lengths. Isometric scale ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಯಾವುದೇ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನ 0.816 ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಕುಗ್ಗಿಸ್ತೀವಿ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಲೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಎ ಟು ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಲೈನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಫ್ರಮ್ 10, 20, 30 to some 50 centimeters. So similarly, there is another line AB which is inclined at 30 degree to the reference line. So ಒಂದು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಒಂದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎ ಅನ್ನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಈ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಎ ಬಿ ಲೈನ್, 30 ಡಿಗ್ರಿ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಎ ಇಂದ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ take the original length of the component, mark it on A B dash line, that means 45 degree line, mark that point and project downwards towards AB line, which is a 30-degree inclined line. So now take the new length from point A and use that dimension to construct isometric projection. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ಬಿಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಿಗರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟನ್ ಬೈ 0.816 ಅಥವಾ ನಾವು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 0.82 ಅಂತಾನು ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಲೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. 3 mutually perpendicular edges of a cube, OA, OB, OC are foreshortened equally. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ OA, OB and OC ಈ ಕ್ಯೂಬ್ ನ ಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಚ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ 120 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ, 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಸೊ 120 120 120 ತ್ರೀ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 120 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ equal inclination of 120 degree to each other. These are called isometric axis. ಈ OA, OB, OC ಅನ್ನ ನಾವು isometric axis ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎನಿ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಲೈನ್. ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಲೈನನ್ನು ನೀವು ಒ ಎಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಒ ಬಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಒ ಸಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then other lines which are not parallel to isometric axis are called non-isometric lines. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಲೈನು ಈ ಒ ಎ ಒ ಬಿ ಒ ಸಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಒ ಎ ಒ ಬಿ ಒ ಸಿ ದೇ ಆರ್ 120 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅವನ್ನ ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 180 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 120, ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Isometric lines can be drawn directly using their respective lengths, but non-isometric lines cannot be drawn directly. ಇದು ನಾವು ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆದರೆ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದೇ ಡೈಮೆನ್ಷನನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಅದೇ ನಾನ್ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಲೈನ್ಸನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ನಾನ್ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ನಾನ್ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಲೈನ್ನ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವೆರಡನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸಸ್. ಒಂದು ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೈನ್ಸ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So when you create an isometric drawing, vertical lines stay vertical, but horizontal lines are drawn at 30 degrees with respect to the horizontal. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅವೇನು ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈನ್ಸ್ ಒ ಸಿ ಆಮೇಲೆ ಒ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತವೆ. So that is the property of isometric projections. Then what are isometric planes? The planes on which the faces of a cube lie, if it is placed in isometric view, can be considered as isometric planes. ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ, ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಲ್ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತೀವಿ. So isometric planes are parallel to any of two isometric view which are OA, OB, OC. So OA, OB, OC ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಎನಿ ಟು ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾನ್ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇನ್ ತಗೊಂಡು ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಕೆಚ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಒ ಎ ಡಿ ಸಿ, ಒ ಎ ಡಿ ಸಿ, ಸೊ ಅದು ಒ ಸಿ ಒ ಇಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಲೇನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಒ ಎ ಇ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಲೇನ್. ಎ ಡಿ ಎಫ್ ಇ, ಎ ಡಿ ಎಫ್ ಇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಲೇನ್. ಇವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ಯು, ಇದು ಬೇರೆ ಪ್ಲೇನ್, ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಜೊತೆ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಒ ಸಿ ಅಂಡ್ ಒ ಎ ಮಿಡ್ಲಲ್ ಇದೆ. ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ ಜಿ ಎಚ್ ಜೆ. ದಿಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಜಿ ಎಚ್ ಜಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಒ ಸಿ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಒ ಬಿ ಲೈನ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಎಂ ಪಿ ಕೆ, ಈ ಪ್ಲೇನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ
ಈ ರೈಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇಂದ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎರಡು ಯಾವ್ದು ಪ್ಲೇನ್ಗೂ ಇದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾನ್ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಲೇನ್. So let's find out what are the difference between isometric drawing and isometric projection. Isometric drawings are the quickest and easiest of all pictorials to draw and are therefore the most commonly used. Isometric drawing ಅನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇಗ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು, ಅದು ಅದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. Isometric drawing is drawn using 100% true length, whereas in isometric projections, all the dimensions are shortened by 82%. ಸೊ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ 82% ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೆಂತ್ಗೆ 0.82 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So isometric drawings are employed for practice purpose and visualization. ಸೊ ನಾವು ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗಾಗಿ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಬೋದು. ವೆರಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೆ ಇಮೇಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. ದೆನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಟು ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂ. ಸೊ ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ. ತ್ರೀ ವ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿ ಟೂ ವ್ಯೂಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಅಥವಾ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟೇ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಎವ್ರಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು 0.82 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂ ಅನ್ನ, ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. At least two orthographic views are needed to complete isometric view of an object. ಒಂದು ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟೂ ವ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಅಥವಾ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ. ಮಿನಿಮಮ್ ಟೂ ವ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇವೆರಡು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ದೇ ಆರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್. ದೇ ರಿಮೈನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅವನು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎ ಸಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಡಿ ಅದೇ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎ ಡಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎ ಡಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಅಟ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಟು ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಡಿ ಇದ್ದಾಗೆ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಅಟ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಟು ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಟು ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್, ಡ್ರಾ ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯೂಸ್. Name all salient points. Draw horizontal reference line and left and right horizontal axis. Then enclose each plane into rectangle or square. First, ನೀವು ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಗಿವನ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂತೀರಾ. ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಐದರ್ ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆದರೂ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ನೇಮ್ ದ ಎಡ್ಜಸ್ ಅಂಡ್
ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆರ್ baseline or reference line. Then draw left and right isometric axis at 30-degree angle. ಸೊ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಈಸ್ ಈಚ್ ಪ್ಲೇನ್ ಫಿಗರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪೆಂಟಗನ್, ಹೆಕ್ಸಗನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ, ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ process. Start from the base portion. First draw isometric rectangle or square, then fit the plane figure into the rectangular square. Proceed towards upper stages. Highlight the actual object. So first ನಾವು generally start constructing base portion of the object. ನಾವು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಬೇಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಫಸ್ಟು ನಾವೇನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಗಿವನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಫಿಗರ್ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Later, plane figure is fit into the rectangular square. Proceed towards upper stages. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಬೈ ಪ್ಲೇನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೀಪ್ ಆಲ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಲೈನ್ಸು ಲೈಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಟು ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂ. ಸೊ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್. ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮಗೆ ಈಚ್ ಸೈಡ್ 40 ಅಂತ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಒಂದು ರೈಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಈಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎ ಟು ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಗಿದೆ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಕಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿ. ಸೊ ಈಗ ಎ ಬಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಎ ಇನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸೈಡು ಎ ಇನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಸಿ ಅಂತ, ಬಿ ಸಿ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಇಂದ ಹಾಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೇಮ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ ಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇ ಇಂದ ಹೈಟ್ ಇದೆ, ಇ ಇಂದ ಹೈಟ್, ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾರ್ಕ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ ಹೆಚ್. ಜಾಯಿನ್ ಸಿ ಡಿ ಅಂಡ್ ಹೆಚ್ ಡಿ. ಹೆಚ್ ಇಂದ ಒಂದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಸೇಮ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು 40 ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಜಿ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಫಸ್ಟೇ ಕೆಲವು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೈಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಡನ್ ಲೈನ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೈನ್ ಅದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ
ಫಸ್ಟೇ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೈಡ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. Then conversion from orthographic views to isometric view, changes of planes that we can observe during conversion. ಸೊ ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟು ರಾಂಬಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಶೇಪ್ ನಿಮಗೆ ರಾಂಬಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಟಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್. ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಎಲಿಪ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಅದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಲ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಎಲಿಪ್ಸ್. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೆಂಟಗನ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಶೇಪ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪೆಂಟಗನ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪೆಂಟಗನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪೆಂಟಗನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹೆಕ್ಸಗನ್ ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಕ್ಸಗನ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಶೇಪ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟು ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್. So these are our teammates. Thank you.